अहो श्री सतपुरुष के वचनामृतं जगहितकरं मुद्रा अरु सत्समागम सुति चेतना जागृतकरं गिरती वृत्ति स्थिर रखे दर्शन मात्र से निर्दोष है अपूर्व स्वभाव के प्रेरक सकल सद्गुण कोश है स्वस्वरूप की प्रतीति अप्रमत्त संयम धारणम पूर्णपणे वितराग निर्विकल्पता के कारणम अंते अयोगी स्वभाव जोता के प्रगट करता रहे अनंत अव्याबाध स्वरूप में स्थिति करावन हार है सहजात्म सहजानंद आनंद घन नाम अपार है सतदेव धर्म स्वरूप दर्शक सुगुरु पारावार है गुरु भक्ति से लहो तीर्थ पति पद शास्त्र में विस्तार है त्रिकाल जयवंत वर तो श्री गुरुराज ने नमस्कार है त्रिकाल जयवंत वर तो श्री गुरुदेव ने नमस्कार है एम प्रणमि श्री गुरुराज के पद आप परहित कारणम जयवंत श्री जिन राजवाणी करुतास उच्चारणम भवभीत भविक जे बणे भावे सुने समझे सद्य है श्री रत्न त्रयनी ऐक्यता लहि सही सो निज पद लहे श्री रत्न त्रयनी ऐक्यता लहि सही सो निज पद लहे अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नयनिक से पे व्याख्या नीचे सकल जगत हितकारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दी मोक्षचारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवी ते व्यर्थ आपवाती निज मती मपाई में मानी छे अहो राजचंद्र बाळ ख्याल नथी पामता ए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुदेव तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे हे प्रभु सु कहूँ दीनानाथ दयाळ हूँ तो दोष अनंतनु भाजन छू करुणाळ शुद्ध भाव मुझમાં નથી સર્વ તુજ રૂપ નથી લઘુતા કે દીનતા શું કહું પરમ સ્વરૂપ નથી આજ્ઞા ગુરુદેવની અચળ કરી ઉર્માહી આપતણો વિશ્વાસ દ્રઢને પરમાદર નાહી જોગ નથી સત્સંગનો નથી સત્સેવા જોગ केवल अर्पणता નથી आश्रय अनुयोग हूँ पामर शू करी सकूँ एवो નથી विवेक चरण शरण धीरज નથી मरण सुधी नीचेक अचिंत्य तुझ महात्म्यनो નથી प्रफुल्लित भाव अनसन एके स्नेहनो न મળે परम प्रभाव अचड़ रूप आसक्ति नहीं विरहनो ताप कथा अलभ तुझ प्रेमनी नहीं तेनो परिताप भक्ति मार्ग प्रवेश नहीं भजन दृढ़ भान समझ नहीं निज धर्मनी नहीं शुभ देशे स्थान काल दोष कड़ी थी थयो नहीं मर्यादा धर्म तो ये नहीं व्याकुलता जुओ प्रभु मुझ कर्म
સેવાને પ્રતિકૂળ જે તે બંધન નથી ત્યાગ. દેહેન્દ્રિય માને નહીં કરે બાહ્ય પર રાગ. તુજ વિયોગ સ્ફુરતો નથી વચન નયન યમ નાહી. નહીં ઉદાસન ભક્તથી તેમ ગૃહાદિક માહી. અહમ ભાવથી રહિત નહીં સ્વધર્મ સંચય નાહી. નથી નિવૃત્તિ નિર્મળપણે અન્ય ધર્મની કાંઈ. એમ અનંત પ્રકારથી સાધન રહિત હુંય નહીં એકે સદગુણ પણ મુખ બતાવું સુય. કેવળ કરુણા મૂર્તિ છો દીનબંધુ દીનનાથ. પાપી પરમ અનાથ છું ગ્રહો પ્રભુજી હાથ. અનંત કાળથી આથડ્યો વિના ભાન ભગવાન. સેવ્યા નહીં ગુરુ સંતને મૂક્યું નહીં અભિમાન. સંત ચરણ આશ્રય વિના સાધન કર્યા અનેક. પારન તેથી પામ્યો ઉગ્યો ન અંશ વિવેક. સૌ સાધન બંધન થયા રહ્યો ન કોઈ ઉપાય. સત સાધન સમજ્યો નહીં ત્યાં બંધન સૂજાય. પ્રભુ પ્રભુ લઈ લાગી નહીં પડ્યો ન સદગુરુ પાય. દીઠા નહીં નિજ દોષ તો તરીએ કોણ ઉપાય. અધમાં અધિકો પતિત સકલ જગતમાં હુંય. એ નિશ્ચય આવ્યા વિના સાધન કરશે સુય. પડી પડી તુજ પદ પંકજે ફરી ફરી માંગું એજ. સદગુરુ સંત સ્વરૂપ તુજ એ દ્રઢતા કરી દેજ. પડી પડી તુજ પદ પંકજે ફરી ફરી માંગું એજ. સદગુરુ સંત સ્વરૂપ તુજ એ દ્રઢતા કરી દેજ. હે પ્રભુ શું કહું દીનાનાથ દયાળ. હું તો દોષ અનંતનું ભાજન છું કરુણાળ. હે પ્રભુ શું કહું દીનાનાથ દયાળ. હું તો દોષ અનંતનું ભાજન છું કરુણાળ. યમ નિયમ સંયમ આપ કિયો પુનિ ત્યાગ બિરાગ અથાગ લયો. વનવાસ લિયો મુખ મૌન રહ્યો દ્રઢ આસન પદ્મ લગાય દિયો. મન પૌન નિરોધ સ્વબોધ કિયો હઠ જોગ પ્રયોગ સુતાર ભયો. જપ ભેદ જપે તપ ત્यों ही तपे उर से ही उदासी लही सब पे. सब शास्त्रन के नय धारिये मत मंडन खंडन भेद लिए. वह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो. अब क्यों न विचारत है मन से कछु और रहा उन साधन से. बिन सदगुरु कोय न भेद लहे मुख आगल है कह बात कहे. करुणा हम पावत है तुम की वह बात रही सुगुरु गम की. पल में प्रगटे मुख आगल से जब सदगुरु चरण सुप्रेम बसे. तन से मन से धन से सब से गुरुदेव की आन स्व आत्म बसे. तब कारज सिद्ध बने अपनो रस अमृत पावहि प्रेम घनो. वह सत्य सुधा दरसावहिंगे चतुरांगुल है द्रग से मिल है. रस देव निरंजन को पिवही गई जोग जुगो जुग सो जीवही. पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से सब आगम भेद सूर बसे. वह केवल को बीज ज्ञानी कहे निज को अनुभव बतलाई दिए. पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से सब आगम भेद सूर बसे. वह केवल को बीज ज्ञानी कहे निज को अनुभव बतलाई दिए. निज को अनुभव बतलाई दिए.
હે ભગવાન, હું બહુ ભૂલી ગયો. મેં તમારા અમૂલ્ય વચનને લક્ષમાં લીધા નહીં. તમારા કહેલા અનુપમ તત્વનો મેં વિચાર કર્યો નહીં. તમારા પ્રણીત કરેલા ઉત્તમ શીલને સેવ્યું નહીં. તમારા કહેલા દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં ઓળખ્યા નહીં. હે ભગવાન, હું ભૂલ્યો, આથડ્યો, રજડ્યો અને અનંત સંસારની વિટંબનામાં પડ્યો છું. હું પાપી છું. હું બહુ મદોન્મત્ત અને કર્મરજથી કરીને મલિન છું. હે પરમાત્મા, તમારા કહેલા તત્વ વિના મારો મોક્ષ નથી. હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું. અજ્ઞાનથી અંધ થયો છું. મારામાં વિવેક શક્તિ નથી અને હું મૂઢ છું. હું નિરાશ્રિત છું, અનાથ છું. નિરાગી પરમાત્મા, હું હવે તમારું, તમારા ધર્મનું અને તમારા મુનિનું શરણ ગ્રહું છું. મારા અપરાધ ક્ષય થઈ હું તે સર્વ પાપથી મુક્ત થાઉં એ મારી અભિલાષા છે. આગળ કરેલા પાપોનો હું હવે પશ્ચાતાપ કરું છું. જેમ જેમ હું સૂક્ષ્મ વિચારથી ઊંડો ઉતરું છું તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે. તમે નિરાગી, નિર્વિકારી, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, સહજાનંદી, અનંત જ્ઞાની, અનંતદર્શી અને ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક છો. હું માત્ર મારા હિતને અર્થે તમારી સાક્ષી એક ક્ષમા ચાહું છું. એક પળ પણ તમારા કહેલા તત્વની શંકા ન થાય. તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું, એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ. હે સર્વજ્ઞ ભગવાન, તમને હું વિશેષ શું કહું? તમારાથી કંઈ અજાણ્યું નથી. માત્ર પશ્ચાતાપથી હું કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા ઈચ્છું છું. ઓમ શાંતિ, શાંતિ, શાંતિ. અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવની અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર. શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપને પામ્યા છે એવા જ્ઞાની પુરુષોએ નીચે કહ્યા છે તે 6 પદને સમ્યક દર્શનના નિવાસના સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાનક કહ્યા છે. પ્રથમ પદ, આત્મા છે. જેમ ઘટપટ આદિ પદાર્થો છે તેમ આત્મા પણ છે. અમુક ગુણ હોવાને લીધે જેમ ઘટપટ આદિ હોવાનું પ્રમાણ છે તેમ સ્વ પર પ્રકાશક એવી ચૈતન્ય સત્તાનો પ્રત્યક્ષ ગુણ જેને વિશે છે એવો આત્મા હોવાનું પ્રમાણ છે. બીજું પદ, આત્મા નિત્ય છે. ઘટપટ આદિ પદાર્થો અમુક કાળવર્તી છે. આત્મા ત્રિકાળવર્તી છે. ઘટપટ આદિ સંયોગે કરી પદાર્થ છે. આત્મા સ્વભાવે કરી પદાર્થ છે. કેમ કે તેની ઉત્પત્તિ માટે કોઈ પણ સંયોગો અનુભવ યોગ્ય થતા નથી. કોઈ પણ સંયોગી દ્રવ્યથી ચેતન સત્તા પ્રગટ થવા યોગ્ય નથી, માટે અનુત્પન્ન છે. અસંયોગી હોવાથી અવિનાશી છે. કેમ કે જેની કોઈ સંયોગથી ઉત્પત્તિ ન હોય તેનો કોઈને વિશે લય પણ હોય નહીં. ત્રીજું પદ, આત્મા કર્તા છે. સર્વ પદાર્થ અર્થ ક્રિયા સંપન્ન છે. કંઈ ને કંઈ પરિણામ ક્રિયા સહિત જ સર્વ પદાર્થ જોવામાં આવે છે. આત્મા પણ ક્રિયા સંપન્ન છે. ક્રિયા સંપન્ન છે માટે કર્તા છે. તે કર્તાપણું ત્રિવિધ શ્રીજીને વિવેચ્યું છે. પરમાર્થથી સ્વભાવ પરિણતિ એ નિજ સ્વરૂપનો કર્તા છે. અનુપચરિત અનુભવમાં આવવા યોગ્ય વિશેષ સંબંધ સહિત વ્યવહારથી તે આત્મા દ્રવ્ય કર્મનો કર્તા છે. ઉપચારથી ઘર નગર આદિનો કર્તા છે. ચોથું પદ, આત્મા ભોગતા છે. જે જે કંઈ ક્રિયા છે તે સર્વ સફળ છે, નિરર્થક નથી. જે કંઈ પણ કરવામાં આવે તેનું ફળ ભોગવવામાં આવે એવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. વિષ ખાધાથી વિષનું ફળ, સાકર ખાવાથી સાકરનું ફળ, અગ્નિસ્પર્શથી તે અગ્નિસ્પર્શનું ફળ, હિમને સ્પર્શ કરવાથી હિમસ્પર્શનું જેમ ફળ થયા વિના રહેતું નથી તેમ કસાયાદી કે અકસાયાદી જે કંઈ પણ પરિણામે આત્મા પ્રવર્તે તેનું ફળ થવા યોગ્ય જ છે અને તે થાય છે. તે ક્રિયાનો આત્મા કરતા હોવાથી ભોગતા છે. પાંચમું પદ, મોક્ષપદ છે. જે અનુપચરિત વ્યવહારથી જીવને કર્મનું કર્તાપણું નિરૂપણ કર્યું, કર્તાપણું હોવાથી ભોગતાપણું નિરૂપણ કર્યું, તે કર્મનું ટળવાપણું પણ છે. કેમ કે પ્રત્યક્ષ કસાયાદીનું તીવ્રપણું હોય પણ તેના અનઅભ્યાસથી, તેના અપરિચયથી, તેને ઉપશમ કરવાથી તેનું મનપણું દેખાય છે. તે ક્ષીણ થવા યોગ્ય દેખાય છે, ક્ષીણ થઈ શકે છે. તે બંધભાવ ક્ષીણ થઈ શકવા યોગ્ય હોવાથી તેથી રહિત એવો જે શુદ્ધ આત્મ સ્વભાવ તે રૂપ મોક્ષપદ છે. તે મોક્ષનો ઉપાય છે. જો કદી કર્મબંધ માત્ર થયા કરે એમ જ હોય તો તેની નિવૃત્તિ કોઈ કાળે સંભવે નહીં. પણ કર્મબંધથી વિપરીત સ્વભાવવાળા એવા જ્ઞાન, દર્શન, સમાધિ, વૈરાગ્ય, ભક્તિ આદિ સાધન પ્રત્યક્ષ છે. જે સાધનના બળે કર્મબંધ શિથિલ થાય છે, ઉપશમ પામે છે, ક્ષીણ થાય છે, માટે તે જ્ઞાન, દર્શન, સંયમ આદિ મોક્ષમતના ઉપાય છે. શ્રી જ્ઞાની પુરુષોએ સમ્યક દર્શનના મુખ્ય નિવાસ ભૂત કયા એવા આ 6 પદ અત્રે સંક્ષેપમાં જણાવ્યા છે.
સમીપ મુક્તિગામી જીવને સહજ વિચારમાં તે સપ્રમાણ થવા યોગ્ય છે, પરમ નિશ્ચયરૂપ જણાવવા યોગ્ય છે, તેનો સર્વ વિભાગે વિસ્તાર થઈ તેના આત્મામાં વિવેક થવા યોગ્ય છે. આ છ પદ અત્યંત સંદેહરહિત છે એમ પરમ પુરુષે નિરૂપણ કર્યું છે. એ છ પદનો વિવેક જીવને સ્વસ્વરૂપ સમજવાને અર્થે કહ્યો છે. અનાદિ સ્વપ્ન દશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહમભાવ મમત્વ ભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ છ પદની જ્ઞાની પુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે. તે સ્વપ્ન દશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે. એમ જો જીવ પરિણામ કરે તો સહજ માત્રમાં તે જાગૃત થઈ સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત થાય. સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વ સ્વભાવરૂપ મોક્ષને પામે. કોઈ વિનાશી અશુદ્ધ અને અન્ય એવા ભાવને વિશે તેને હર્ષ શોક સંયોગ ઉત્પન્ન ન થાય. તે વિચારે સ્વ સ્વરૂપને વિશે જ શુદ્ધપણું, સંપૂર્ણપણું, અવિનાશીપણું, અત્યંત આનંદપણું અંતરરહિત તેના અનુભવમાં આવે છે. સર્વ વિભાવ પર્યાયમાં માત્ર પોતાને અધ્યાસથી એક્યતા થઈ છે, તેથી કેવળ પોતાનું ભિન્નપણું જ છે એમ સ્પષ્ટ, પ્રત્યક્ષ, અત્યંત પ્રત્યક્ષ, અપરોક્ષ તેને અનુભવ થાય છે. વિનાશી અથવા અન્ય પદાર્થના સંયોગને વિશે તેને અનિષ્ટપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. જન્મ જરા મરણ રોગાદી બાધા રહિત સંપૂર્ણ મહાત્મ્યનું ઠેકાણું એવું નિજ સ્વરૂપ જાણી વેદી તે કૃતાર્થ થાય છે. જે પુરુષોને એ છ પદ સપ્રમાણ એવા પરમ પુરુષના વચને આત્માનો નિશ્ચય થયો છે, તે પુરુષો સર્વ સ્વરૂપને પામ્યા છે. આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ સર્વ સંગથી રહિત થયા છે, થાય છે અને ભાવિકાળમાં પણ તેમ જ થશે. જે સત્પુરુષોએ જન્મ જરા મરણનો નાશ કરવાવાળો સ્વ સ્વરૂપમાં સહજ અવસ્થાન થવાનો ઉપદેશ કર્યો છે, તે સત્પુરુષોને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર છે. તેની નિષ્કારણ કરુણાને નિત્ય પ્રત્યે નિરંતર સૌવામાં પણ આત્મ સ્વભાવ પ્રગટે છે. એવા સર્વ સત્પુરુષો તેના ચરણારવિંદ સદાય હૃદયને વિશે સ્થાપન રહો. જે છ પદથી સિદ્ધ છે એવું આત્મ સ્વરૂપ તે જેના વચનને અંગીકાર કરીએ સહજમાં પ્રગટે છે. જે આત્મ સ્વરૂપ પ્રગટવાથી સર્વકાળ જીવ સંપૂર્ણ આનંદને પ્રાપ્ત થઈ નિર્ભય થાય છે. તે વચનના કહેનાર એવા સત્પુરુષના ગુણની વ્યાખ્યા કરવાને અશક્તિ છે, કેમ કે જેનો પ્રત્યુપકાર ન થઈ શકે એવો પરમાત્મા ભાવ તે જાણે કંઈ પણ ઈચ્છ્યા વિના માત્ર નિષ્કારણ કરુણાશીલતાથી આપ્યો. એમ છતાં પણ જેણે અન્ય જીવને વિશે આ મારો શિષ્ય છે અથવા ભક્તિનો કરતા છે માટે મારો છે એમ કદી જોયું નથી, એવા જે સત્પુરુષ તેને અત્યંત ભક્તિએ ફરી ફરી નમસ્કાર હો. જે સત્પુરુષોએ સદગુરુની ભક્તિ નિરૂપણ કરી છે તે ભક્તિ માત્ર શિષ્યના કલ્યાણને અર્થે કહી છે. જે ભક્તિને પ્રાપ્ત થવાથી સદગુરુના આત્માની ચેષ્ટાને વિશે વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ ગુણ દ્રષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વચ્છંદ મટે અને સહેજે આત્મબોધ થાય. એમ જાણીને જે ભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે તે ભક્તિને અને તે સત્પુરુષોને ફરી ફરી ત્રિકાળ નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો. જો કદી પ્રગટપણે વર્તમાનમાં કેવળ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ નથી, પણ જેના વચનના વિચાર યોગે શક્તિપણે કેવળ જ્ઞાન છે એમ સ્પષ્ટ જાણ્યું છે, શ્રદ્ધાપણે કેવળ જ્ઞાન થયું છે, વિચાર દશાએ કેવળ જ્ઞાન થયું છે, ઈચ્છા દશાએ કેવળ જ્ઞાન થયું છે, મુખ્ય નયના હેતુથી કેવળ જ્ઞાન વર્તે છે, તે કેવળ જ્ઞાન સર્વ અવ્યાબાદ સુખનું પ્રગટ કરનાર, જેના યોગે સહજ માત્રમાં જીવ પામવા યોગ્ય થયો, તે સત્પુરુષના ઉપકારને સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્તિએ નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો. પત્રાંક 505. ઓમ વિતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય રાખવો જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી. તો પણ તેના જેવું જીવને સંસાર રોગ મટાડવાની બીજું કોઈ પૂર્ણ હિતકારી ઔષધ નથી એવું વારંવાર ચિંતવન કરવું. આ પરમ તત્વ છે તેનો મને સદાય નિશ્ચય રહો. એ યથાર્થ સ્વરૂપ મારા હૃદયની વિશે પ્રકાશ કરો અને જન્મ મરણાદિ બંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિ થાવ. હે જીવ, આ ક્લેશરૂપ સંસાર થકી વિરામ પામ. કાંઈક વિચાર પ્રમાદ છોડી જાગૃત થા, નહીં તો રત્ન ચિંતામણી જેવો આ મનુષ્ય દેહ નિષ્ફળ જશે. હે જીવ, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. હે જીવ, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હે કામ, હે માન, હે સંગુદય, હે વચન વર્ગણા, હે મોહ, હે મોદયા, હે શિથિલતા, તમે શા માટે અંતરાય કરો છો? પરમ અનુગ્રહ કરીને હવે અનુકૂળ થાઓ. પત્રાંક 692.
દુર્લભ એવો મનુષ્ય દેહ પણ પૂર્વે અનંતવાર પ્રાપ્ત થયા છતાં કંઈ પણ સફળ થયું નહીં. પણ આ મનુષ્ય દેહની કૃતાર્થતા છે કે જે મનુષ્ય દેહે આ જીવે જ્ઞાની પુરુષને ઓળખ્યા તથા તે મહાભાગ્યનો આશ્રય કર્યો. જે પુરુષના આશ્રયે અનેક પ્રકારના મિથ્યા આગ્રહાદિની મંદતા થઈ તે પુરુષને આશ્રયે આ દેહ છૂટે એ જ સાર્થક છે. જન્મ જરા મરણાદિને નાશ કરવાવાળું આત્મજ્ઞાન જેમને વિશે વર્તે છે તે પુરુષનો આશ્રય જ જીવને જન્મ જરા મરણાદિનો નાશ કરી શકે, કેમ કે તે યથાસંભવ ઉપાય છે. સંયોગ સંબંધે આ દેહ પ્રત્યે આ જીવને જે પ્રારબ્ધ હશે તે વ્યતીત થયે તે દેહનો પ્રસંગ નિવૃત્ત થશે. તેનો ગમે ત્યારે વિયોગ નિશ્ચય છે. પણ આશ્રયપૂર્વક દેહ છૂટે એ જ જન્મ સાર્થક છે કે જે આશ્રયને પામીને જીવ તે ભવે અથવા ભાવિ એવા થોડા કાળે પણ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે. તમે તથા શ્રી મુનિ પ્રસંગોપાત ખુશાલદાસ પ્રત્યે જવાનું રાખશો. બ્રહ્મચર્ય અપરિગ્રહાદિ યથાશક્તિ ધારણ કરવાની તેમને સંભાવના દેખાય તો મુનિએ તેમ કરવામાં પ્રતિબંધ નથી. શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ગ્રંથ માર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારા નથી. શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું. એમ આત્મભાવના કરતાં રાગ દ્વેષનો ક્ષય થાય. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારા નથી. શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું. એમ આત્મભાવના કરતાં રાગ દ્વેષનો ક્ષય થાય. પ્રથમ નમું ગુરુરાજને જેણે આપ્યું જ્ઞાન, જ્ઞાને વીરને ઓળખ્યા ટળ્યું દેહ અભિમાન. તે કારણ ગુરુરાજને પ્રણમું વારંવાર, કૃપા કરી મુજ ઉપરે રાખો ચરણ મુઝાર. પંચમ કાળે તું મળ્યો આત્મરત્ન દાતાર, કારજ સાર્યા મારા ભવ્ય જીવ હિતકાર. અહો ઉપકાર તુમારડો સંભારું દિન રાત, આવે નયણે નીર બહુ સાંભળતા અવદાત. અનંત કાળ હું આથડ્યો ન મળ્યા ગુરુ શુદ્ધ સંત, દુસમ કાળે તું મળ્યો રાજ નામ ભગવંત. રાજ રાજ સૌ કો કહે વિરલા જાણે ભેદ, જે જન જાણે ભેદ તે કરશે ભવછેદ. અપૂર્વ વાણી તાહરી અમૃત સરખી સાર, વળી તુજ મુદ્રા અપૂર્વ છે ગુણગણ રત્ન ભંડાર. તુજ મુદ્રા તુજ વાણીને આદરે સમ્યકવંત, નહીં બીજાનો આસરો એ ગુહ્ય જાણે સંત. બાહ્ય ચરણ સુસંતના ટાળે જનના પાપ, અંતર ચારિત્ર ગુરુરાજનું ભાંગે ભવ સંતાપ. બાહ્ય ચરણ સુસંતના ટાળે જનના પાપ, અંતર ચારિત્ર ગુરુરાજનું ભાંગે ભવ સંતાપ. કોણ ઉતારે પાર પ્રભુ બિન કોણ ઉતારે પાર, ભવો દધી અગમ અપાર પ્રભુ બિન કોણ ઉતારે પાર. કૃપા તિહારી તે હમ પાયો નામ મંત્ર આધાર, प्रभु बिन कौन उतारे पार। नीको तुम उपदेश दियो है सब सारन को सार। प्रभु बिन कौन उतारे पार। हल्के वहे चाले से निकसे बूढ़े जे सिर पार। प्रभु बिन कौन उतारे पार। उपकारी को नहीं विसरिए यही धर्म अधिकार। प्रभु बिन कौन उतारे पार। धर्म पाल प्रभु तू मेरे तारक क्यों भूलूं उपकार।
पार, प्रभु बिन कौन उतारे पार, कौन उतारे पार, प्रभु बिन कौन उतारे पार, भवो दधि अगम अपार, प्रभु बिन कौन उतारे पार। सहजात्म स्वरूप परम गुरु, 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 सहज आत्म 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 स्वरूप परम गुरु। आत्मभावना भावता जीवलं हे केवळ ज्ञान, 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 आत्मभावना भावता जीवलं हे केवळ ज्ञान,
आत्मभावना भावता जीवलं हे केवळ ज्ञान. 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 परमगुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव. 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 परमगुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव.
परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव, 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 परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव। प्रातःकाळનું देववंदन। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितवरात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकं। जय गुरुदेव सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलमय मंगलकर्ण वितराग विज्ञान नमो ताहि जाते बहे अरिहंतादि महान। विश्वभाव व्यापी तदपि एक विमल चिद्रूप ज्ञानानंद महेश्वरा जयवंता जिन भूप। महतत्व महनीय महाधाम गुणधाम चिदानंद परमात्मा वंदो रमताराम। तीन भुवन चूड़ारतन समश्री जिनके पाय नमत पाइये आप पद सब विधि बंधन साय। नमो भक्ति भावे ऋषभ जिन शांति अघहरो तथा नेमि पार्श्व प्रभु मम सदा मंगल करो। महावीर स्वामी भुवनपति का पोकुमति ने जिना से साजेते सकल मुझ आपो सुमति ने। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धांश सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनो नति करा पूज्या उपाध्यायका। श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम
कुर्वन्तु वो मङ्गलं भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवागमय तत्त्वबोधा दूधबुद्धबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्गजर्गतत्तित्रचित्तहरेरुदारे स्तोत्स्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनात् दुरितध्वंसी वन्दनात् वाञ्छितप्रद पूजनात् पूरकश्रीणा जिन साक्षात् सुरद्रुम प्रभुदर्शन सुखसम्पदा प्रभुदर्शन नवनिधि प्रभुदर्शन से पामिये सकल मनोरथ सिद्धि जीवड़ा जिनवर पूजिए पूजाना फળ હોય રાજન में પ્રજાન में આણન લોપે કોઈ કુંભે બાંધ્યું જળ રહે જળ વીણ કુંભ ન હોય જ્ઞાને બાંધ્યું મન રહે ગુરુ વીણ જ્ઞાન ન હોય ગુરુ દીવો ગુરુ દેવતા ગુરુ વીણ ઘોર અંધાર जे गुरुवाणी वेगड़ा रड़वड़िया संसार तन कर मन कर वचन कर देत न काहू दुख कर्म रोग पातिक जरे निरखत सदगुरु मुख दरखत से फल गिर पड़या बुझी न मन की प्यास गुरु मेली गोविंद भजे मिटे न गर्भावास भावे जिनवर पूजिए भावे दीजे दान भावे भावना भाविए भावे केवल ज्ञान प्रभु भावे केवल ज्ञान त्वं माता त्वं पिता चैव त्वं गुरुस्त्वं बान्धवं त्वमेक शरणं स्वामिनं जीवितं जीवितेश्वर त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव भ्राता च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव यत् स्वर्गात्वरोत्सवे यद् बहुजन्माभिषेकोत्सवे यद् दीक्षाग्रहणोत्सवे यद्खिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे यनिर्वाण गमोत्सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवे संगीत स्तुति मंगले प्रसरता में सुप्रभातोत्सवे अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार सुप्रभु चरण कने धरु आत्मा थी सवहीन ते तो प्रभुए आपियो वर्तु चरणाधीन आदेहादि आजती वरतो प्रभु आधीन दास दास हूँ दास छू आप प्रभु नो दीन सट स्थानक समजावीने पिन बताव्यो आप म्यान थकी तरवारवत ए उपकार अमाप जे स्वरूप समज्या विना पाम्यो दुख अनंत समजाव्યું તે પદ નમું શ્રી સદગુરુ ભગવંત જય જય ગુરુદેવ સજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વામી અંતર્જામી ભગવાન ઈચ્છામી ખમા સમણો વંદિયુમ જાવણી જાય નિસિહિયાય મથ એણ વંદામી પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ જેણે આપ્યું ભાન નીચ तेने सदा प्रणाम जय जय गुरुदेव सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी अंतर्जामी भगवान इच्छामी खमा समणो वंदियुम जावणी जाय निसिहाय मत एण वंदामी देह छता जेनी दशा
વર્તે દેહાતીત તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણિત. દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત આ જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણિત. જય જય ગુરુદેવ સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વામી અંતર્જામી ભગવાન ઈચ્છામી ખમા સમણો વંદ્યુમ જાવણી જાય નિસિહાય મથ એણ વંદામી. હે પરમ કૃપાળુ દેવ, જન્મ જરા મરણાદિ સર્વ દુઃખોનો અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વિતરાગ પુરુષનો મૂળ ધર્મ માર્ગ આપ શ્રીમદે અનંત કૃપા કરી મને આપ્યો. તે અનંત ઉપકારનો ઉપકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું. વળી આપ શ્રીમદ કંઈ પણ લેવાને સર્વથા નિષ્પૃહ છો, જેથી હું મન વચન કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું. આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયની વિશે ભાવ પર્યંત અખંડ જાગૃત રહો એટલું માંગુ છું. તે સફળ થાઓ. આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે ભાવ પર્યંત અખંડ જાગૃત રહો એટલું માંગુ છું. તે સફળ થાઓ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.